پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے اور اس وقت کی پورے عالم اسلام میں سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت عالم اسلام میں کہہ رہے ہیں، آپ سمجھیے گا ہماری بات، وہ آپس کی اجتماعیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپس کی اجتماعیت۔ ہمارے کام کرنے والے ساتھی مجتمع ہو۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ادنا عمل جو آپس کی اجتماعیت کے ساتھ ہو، اس اعلیٰ عمل سے بہتر ہے جو افتراق کے ساتھ ہو۔ جہاں افتراق ہوتا ہے وہاں غیبتیں چلتی ہیں اور غیبتیں ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو آپس میں کام تھوڑا ہو مگر اجتماعیت کے ساتھ ہو، بالمقابل اس کام کے جو زیادہ ہو مگر لڑائی جھگڑے کے ساتھ۔ اس واسطے اس نبیوں والے کام میں جھگڑا نہیں ہے، اس نبیوں والے کام میں لڑنا نہیں ہے، اس نبیوں والے کام میں تو الفت ہے، محبت ہے، محبت ہے، یہ چیزیں ہیں جن پر امت بنی، جس پر امت کیا بنی ہے؟ امت۔ اس واسطے بڑی اہم ترین چیز ہے اجتماعیت کا نہ ہونا، آدمی کو بڑے نقصان کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ ہم امت کو توڑنے والے نہ بنے، امت کو جوڑنے والے بنے۔ امت جڑتی کب ہے؟ امت جڑتی جب ہے جن سے تکلیف پہنچے ان کے ساتھ نرمی، جن کے ساتھ دشمنی ہو، جو زیادتی کرے ان کے ساتھ سختی کے بجائے سختی نہیں، سختی کے بجائے نرمی کا پہلو اختیار کیا جائے۔ اس بات سے ہمارا حضرت فرماتے ہیں اکرام محسن نہیں ہے، اکرام محسن سے فرقے بنتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اکرام محسن سے فرقے بنتے ہیں اور اکرام مسلم سے امت بنتی ہے۔ یہ نہیں تم نے ہم پر احسان کیا ہم تمہارے اوپر احسان کریں گے، جس نے ہم پر احسان نہیں کیا ہم اس پر زیادتی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ احسان کیا، ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ احسان۔ اس بات سے میرے محترم دوستو، اس بات کو سب سے پہلے اہتمام سے لیا جائے کہ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے مزاج ہوا کرتا تھا۔ کیا مزاج ہوا کرتا تھا؟ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپس کی اجتماعیت نہیں ٹوٹنی چاہیے، آپس کی اجتماعیت نہیں بکھرنی چاہیے، آپس کی اجتماعیت نہیں بکھرنی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم تمام تر طبقات سے اوپر اٹھ کر امت بنائیں۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں آپس کی اجتماعیت کے لیے جس طرح جانور کی رگیں کاٹی جاتی ہیں، جانور کی رگیں کاٹے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا، اسی طرح جب تک ہم قومیت، وطنیت، لسانیت، ان تینوں چیزوں کی رگوں کو مسلمان نہیں کاٹے گا امت نہیں بن پائے گی۔ قومیت، وطنیت، لسانیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت سے اوپر اٹھ کر امت بنائی ہے، لسانیت سے اوپر اٹھ کر امت بنائی ہے، وطنیت سے اوپر اٹھ کر امت بنائی ہے۔ سلمان فارسی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بلال حبشی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، صہیب رومی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، علی بن ابی طالب ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ امت بنی ہے، یہ امت اللہ کے رسول نے بنا کر دکھائی، کوئی فرق نہیں۔ انصار کہہ رہے سلمان ہم میں سے ہے، مہاجرین کہہ رہے سلمان فارسی ہم میں سے، مہاجرین ان کے مہاجر ہونے کی دلیل دے رہے، انصار ان کے انصاری ہونے کی دلیل دے رہے، اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے، کیا بات چل رہی؟ بتا یا رسول اللہ سلمان ہم میں سے نہیں ہے، کیا سلمان ہم میں سے نہیں؟ اس طرح اپنایا جا رہا؟ فرمایا نہیں، سلمان منا، سلمان تو میرے گھر کے آدمی ہے۔ یہ امت بنتی ہے، اس تک آنے والا اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھے، آنے والا اپنے آپ کو پرایا نہ سمجھے، آنے والا اپنے آپ کو کیا نہ سمجھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قومیت کے مقابلے میں، حق بات کے مقابلے میں چاہے بیٹا ہی کیوں نہ آ جائے، بیٹا اگر نہ حق پر ہے میں بیٹے کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو حق بات کے ساتھ ہوں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کہنے لگے ابا جان میدان جنگ میں کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے، کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے، ہر مرتبہ میرے باپ سمجھ کر تلوار روک لی۔ فرمایا اے میرے بیٹے اگر تم ایک دفعہ بھی میرے سامنے آ جاتے میں اسلام کے مقابلے میں بیٹا سمجھ کر تلوار نہ روکتا، ایک مرتبہ بھی تم میرے سامنے آ جاتے
अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बेटा समझकर तलवार न रोक। और के मैदान में आखिर में हालात आ गए। सहाबा के ऊपर एक सहाबी कहते हैं कि मेरे वालिद के ऊपर हमला किया एक सहाबी ने, मैं चीखता रह गया, ये मेरे वालिद है मुसलमान है, ये मेरे वालिद है मुसलमान है, और वो उन्हें कत्ल करके चले गए, उन्हें शहीद कर दिया उन्होंने। मैं जिन्होंने शहीद किया पूरी जिंदगी उनके वास्ते इस्तग़फ़ार करता रहा, ए अल्लाह उनको माफ कर दे, उन्होंने गलती में मेरे बाप को शहीद किया। मैं पूरी जिंदगी उनके वास्ते क्या करता रहा, अपने बाप की खातिर के लिए क्या करता रहा, इस्तग़फ़ार करता रहा। मेरे मुहतरम दोस्तों, इन जज्बात की जरूरत है उम्मत बनाने के लिए। आज हमारे जज्बात अपने साथियों के लिए वो जज्बात नहीं है जो जज्बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए हुआ करते थे। जो जज्बात अल्लाह के रसूल किसके लिए हुआ करते थे, हाँ, दुश्मनों के लिए। दुश्मन है इनके जज्बात ऐसे। खैबर का किले का मुहासरा किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये खैबर साजिशों का अड्डा है, साजिशों का अड्डा। यह खैबर का मुकाबला हुआ, खैबर का मुहासरा किया। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खैबर की जानिब भेजा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खैबर की जानिब है, या रसूलल्लाह क्या करूं मैं खैबर वालों के साथ। ए अली, तुम्हारे जरिए एक आदमी हिदायत पर आ जाए, ये सुख ऊँटों के मिल जाने से बेहतर बात है। हिदायत का जज्बा दुश्मनों के लिए जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आज हमारा अपनों के लिए ऐसा हिदायत का जज्बा खत्म हो गया। ऐसा हमारा हिदायत का क्या हो गया, जज्बा खत्म हो गया। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, इस बात को सबसे पहले समझिए कि इकराम वो सलाहियतों को दीन पर लगाता है, बे इकरामी सलाहियतों को जाया करा देती है। মোহতারাম মুস্তফা বলতেছেন এই কাজের মধ্যে ইজতিমাইয়াত এটা খুবই আহাম একটা বিষয়। ইজতিমাইয়াত হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলতেন যে তোমরা ইজতিমাইয়াতের সাথে যদি চলো, মেহনত করতে থাকো, কাজ দেখা যায় তুলনামূলক একটু কম হয়েছে, এর মোকাবেলায় ইজতিমাইয়াত নাই, ইফতিরাক, নিজেদের মধ্যে মিল নাই, কিন্তু কাজ অনেক বেশি। বলে ইফতিরাক অবস্থায় অনেক বেশি কাজ করার চেয়ে ইজতিমাইয়াতের সাথে অল্প কাজ, এটাই হলো উত্তম। ইজতিমাইয়াতের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের এই মেহনতের মধ্যে ইজতিমাইয়াতের গুরুত্ব এত বেশি, অনেক বেশি কাজের চেয়ে অল্প কাজও ইজতিমাইয়াতের সাথে এটা হলো উত্তম, এটা হলো পছন্দনীয়। এই জন্য প্রত্যেকটা কাজে ইজতিমাইয়াতের খেয়াল রাখা, বলে সাথীদের প্রতি ইহসান হয়, ইকরাম হয়। বলে কোন সাথী কষ্ট দেয়, বলে যে কষ্ট দেয় তার প্রতিও কি করা, তার সাথে ইহসানের মুআমালা করা, তার সাথে ইহসানের মুআমালা করা। যে কষ্ট দিতেছে, আমাদের হযরতজি দামাত বারাকাতুহু কথা বলেন যে ইকরামে মুহসিন, যেটা ইকরামে মুহসিন এটা তো ফেরকা পয়দা করে, আর একরামে মুসলিম এটা উন্নত পয়দা করে। মুসলিমের একরাম হবে, মুসলমান হিসেবে একরাম হবে, তাহলে তার মধ্যে উন্নত পয়দা হবে। আর যে আমার উপর ইহসান করছে, আমার কোন উপকার করছে, বলে তার প্রতি আমার দেওয়া, বলে এটা কি করবে, এটা ফেরকা পয়দা করবে। এই কাজের মধ্যে ইজতিমাইয়াত বড় জরুরি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম একটা ইজতিমাইয়াত ওয়ালা উম্মত তৈরি করছেন। যখন কাজের মধ্যে আসাবিয়ত থাকবে, তো ওই কাজের মধ্যে ফেরকা হবে। এই জন্য বলেন যে ওই যে জানোয়ারের মধ্যে 4টা রোগ আছে, এই 4টা রোগ যতক্ষণ পর্যন্ত না কাটা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জানোয়ার হালাল হয় না। যেটা আমাদের হযরতজি বলেন যে জানোয়ার হালাল হয় না 4টা রোগ যতক্ষণ পর্যন্ত না কাটে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে তৈরি করছেন কওমিয়তের ঊর্ধ্বে, কিসের কওমিয়তের ঊর্ধ্বে, কওম, তারপরে লিসানিয়তের ঊর্ধ্বে, জবান, এটার ঊর্ধ্বে, তো কওমিয়তের ঊর্ধ্বে এই উম্মতকে তৈরি করছেন, অতমিয়তের ঊর্ধ্বে উম্মতকে তৈরি করছেন। তো মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে এইগুলা যখন থাকবে তখন ফেরকা হবে। আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এর ঊর্ধ্বে উঠাইছেন। দেখেন যে উম্মতের মধ্যে
নিজের ছেলে যদি হকের খেলাফ হয় তো ওইটারও ছেলের প্রতি কোনো দয়া ওনারা করতেন না। হ্যাঁ, ছেলের পক্ষ নিতেন না যে আমার ছেলে, না না, ছেলে হকের বিরুদ্ধে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বদরে যখন মোকাবেলা হয়েছে ওনার ছেলে কাপড়দের পক্ষ থেকে আসছে। ছেলে পরবর্তীতে বলতেছে, বাবা আপনি তো আমার হাতের নাগালে আসছিলেন, কিন্তু বাবা হওয়ার কারণে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তো তিনি কি বলতেছেন, শোনো, তুমি যদি আমার নাগালে আসতা তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়তাম না। তুমি হকের খেলাফ আমার সাথে মোকাবেলা করার জন্য আসছো, আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়তাম না। অর্থাৎ ছেলে হয়েও কি ছেলের পক্ষ নেওয়া এগুলা ইসলামের মধ্যে ছিল না। হ্যাঁ, হক যেটা হকের দিকে ঝুঁকা, হক যেদিকে ওই দিকে, ছেলে হোক আপন হোক, না না, এগুলো দ্বারা হবে না। বরং এটা যে হকের উপর থাকবে, ছেলে হকের উপর থাকবে তাহলে ঠিক আছে। হক না ছেলে হলেও ছেলের সাথে না, এটা হলো উন্নত তৈরি করার এটা হলো রাস্তা। হ্যাঁ, বলেন যে একজন উহুদের মধ্যে যে ঘটনা ঘটছে, যখন মুসলমানদের প্রথম তো বিজয়, এরপরে পরাজয়ের একটা অবস্থা চলে আসছে, খুব বিক্ষিপ্ত ভাবে তখন লড়ালড়ি হইতেছিল, যুদ্ধ হইতেছিল। একজন সাহাবী বলতেছেন যে আমাদেরই এক সাথী আমার বাবার উপর হামলা করে দিছে। আমি চিৎকার করে বললাম, এই যে আমার বাবা, অর্থাৎ মুসলমান, সে এত মাইলে না, কিন্তু সে এমন ভাবে চলছে তাকে কতলে করে দিছে। বলেন যে আমি পুরা জিন্দেগি ওই সাহাবীর জন্য আমি ইস্তেগফার করছি, আল্লাহ তাআলা তাকে যেন মাফ করে দেয়, যে আল্লাহ সে ভুল করে এটা করে ফেলছে, নিজের বাবাকে কতল করছে আর তার জন্য তিনি পুরা জিন্দেগি ইস্তেগফার করতেছে। এটা হলো উম্মতের ইজতেমাইয়তের রাস্তা। তো বলেন যে উম্মতের ইজতেমাইয়তের রাস্তা হলো এটা। তো যখন উম্মত এই জিনিসকে সামনে রেখে চলবে, ইজতেমাইয়তকে সামনে রেখে চলবে, তখন কি উম্মত তারা কি করবে? হযরত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে খাইবারে পাঠাইতেছেন। আর এখানে হযরত একটা কথা বলতেছেন যে আমাদের আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে কাফের মুশরিকের হেদায়েতের যে জজবা, যে খায়ের খাই তাদের প্রতি, আজকে তো আমাদের আপন জনের প্রতিও সে খায়ের খাই আমাদের মধ্যে নাই। যে আপন জনের জন্য সে খায়ের খাই, ওই জিনিসটা আমাদের মধ্যে নাই, যেটা কাফেরদের ব্যাপারে খায়ের খাই ছিল। আল্লাহ রাসূল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পাঠাই দিচ্ছেন খাইবারে, যেখানে কাফের মুশরিক, তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য। আর ওনাকে কি বলতেছেন, হে আলী, আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা যদি একজন লোককে হেদায়েত দেয় তো এটা লাল উর্দি থেকে তোমার জন্য উত্তম। অর্থাৎ কাফের মুশরিকের হেদায়েতের জন্য, তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তাদের প্রতি কি খায়ের খাই, এটা হলো এদের দ্বারাই উন্নত বলে। তো যে নাকি আমার যে আমার খায়ের খাই করে না, আমি কি করবো, তার খায়ের খাই করবো, এটার দ্বারা উন্নত বললে। আর যে আমার খায়ের খাই করে না, আমি তাকে বঞ্চিত করবো, তো এটার দ্বারা উন্নত বলবে না, এটার দ্বারাই সরকার বলবে। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बहुत अहम तरीन चीज हमने आपके सामने रखी कि अपने दुश्मन का भी इकराम वो दुश्मन को भी दोस्त में बदल देता है, और दोस्त की भी बेइकरामी दुश्मन बना देती है। इकराम से बड़ा कोई हरबा नहीं है, इकराम से बड़ी कोई दावत नहीं है, इकराम से बड़ा कोई रास्ता नहीं, इकराम से बड़ा क्या नहीं है, कोई रास्ता नहीं। ये अबू जहल है, अबू जहल के बेटे हैं इकरीमा आ रहे हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम है। जब इत्तला मिली इकरीमा आ रहे, फरमाया देखो उसके सामने उसके बाप को बुरा मत कहना, जिंदों तक तो दुआ जाती नहीं है, जिंदों तक तो बात नहीं पहुंचती, और जिंदे लोगों तक तो मुर्दों तक तो बात नहीं पहुंचती, जिंदा लोगों को तकलीफ होती, मुर्दे लोगों को क्या नहीं पहुंचती, बात नहीं पहुंचती, तो क्या होती है, जिंदों को तकलीफ होती। इकरीमा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा उछल कर मिले, ऐसा उछल कर जिसमें मुबारक पर जो चादर थी वो गिर गई। इकरीमा ने जब अपने इकराम देखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आज से मुहाजिर हूँ, मैं आज से मुजाहिद हूँ, मैं आप हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। जितना घोड़ा मैंने इस्लाम को मिटाने के लिए दौड़ाया है, उससे डबल घोड़ा इस्लाम को फैलाने के लिए दौड़ा। जितना माल मैंने इस्लाम को मिटाने के लिए खर्च किया है, उससे डबल माल इस्लाम को फैलाने के लिए खर्च करो।
सलाहियत है, ये न सोचिए फला दुश्मन था, ये दुश्मन का बेटा है, फला वो था, ये बला बेटा। बड़ा जबरदस्त वाक़या हयात साहब में नकल किया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जंग सिफ़ीन हुई। जंग क्या हुई? सिफ़ीन। तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, वो जंग सिफ़ीन में अली रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले पर शहीद है। तलहा रज़ी अल्लाह तआला एक जमाने बाद हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला के बेटों को लेकर इमरान नामी आदमी वो लेकर आए। इमरान बिन हुसैन है कोई रावी सही रिवायत के अंदर कि वो लेकर आए तलहा रज़ी अल्लाह तआला के बेटे। इनके बेटे को देखा अली रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा जबरदस्त इस्तक़बाल किया। तलहा के बेटे हैं, अपने करीब बिठाया, खूब उनके मनासिब बयान किए, खूब बात की। तुम्हारे बाप ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, सारी बातें कर कर कहने लगे मुझे अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है मैं और तलहा जन्नत में इस तरह होंगे जो कुरान की आयत अल्लाह ने बयान फरमाई है, वो नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन सुरूरन अला इख्वानिहिम मुतक़ाबिलीन। मैं और तलहा क़यामत में ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين। जो कुछ हुआ वो सारी बातों को भुलाकर एक इस तरह तारीफ कर रहे हैं। बुलाया एक आदमी को कि जितनी जमीन हज़रत तलहा की थी, बल्कि उससे पहले की बात ये कि पूछने लगे तुम्हारी फला माँ का क्या हाल है, तुम्हारी फला माँ का क्या हाल है, तुम्हारे घर वालों का क्या हाल है। हज़रत तलहा के जाने के बाद तुम्हारे घर वाले किस हाल के अंदर अली रज़ी अल्लाह तआला खबरगिरी कर रहे। आदमी को बुलाया और बुला कर कहने लगे जितनी जमीनें हज़रत तलहा की थी वो सारी की सारी जमीनें इनके बेटे को वापस कर दो। इस वक्त के अंदर जितना माल इससे हासिल हुआ है हमें वो सारा का सारा माल इनको वापस कर। और कहने लगे मेरे भतीजे जब भी तुम्हें कभी जरूरत पड़े तुम फौरन चलकर मेरे पास आ जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम छोटी छोटी रंजिशों को दिल के अंदर लेकर बैठ जाते हैं, ये कभी भी फिर दिल से दूर नहीं करते। इस वास्ते आपस की इज्तिमाइयत ये बहुत बड़ी चीज है। मोहतरम दोस्तों, বলেন যে আপসের ইজতিমাইয়ত কাজের মধ্যে ইজতিমাইয়তের সাথে চলা এটা বহুতই বড় জিনিস। বলেন যে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যে এরকম ভাবে আপসে একটু মোকাবেলা হয়েছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে অন্যদের মোকাবেলা যেটা হয়েছে, তো এই যে মোকাবেলা হয়েছে মোকাবেলার মধ্যে দেখা গেছে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মোকাবেলায় তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হইলেন। পরবর্তীতে একজন ইমরান বিন হুসাইন অথবা এরকম একজন সাহাবী হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলেকে নিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আসছে। যখন আসছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাবার অনেক প্রশংসা করলেন। তার বাবা কত ভালো ছিলেন, কত উত্তম ছিলেন, অনেক প্রশংসা করলেন। এরপরে যেটা বললেন যে শুনো ভাতিজা শুনো যে আমরা তালহা জান্নাতে, আমরা তো আল্লাহ রহমত আশা করি দুজনকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে দাখিল করবেন, আমরা জান্নাতে একসাথে থাকবো। আর ওই আয়াতের বাস্তব নমুনা আমরা হবো যেটা আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ানাযা'না মা ফি সুদুরিহিম মিন গিল্লিন ইখওয়ানান আলা সুরুরিন মুতাকাবিলিন। বলে ওই যে দুনিয়াতে তাদের দিলের মধ্যে একটু বিরোধ ভাব ছিল, বলে এগুলাকে আমি বাইর করে দিব। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এগুলাকে আমি বাইর করে দিব, আর তারা ভাই ভাই হইয়া মহব্বতের সাথে জান্নাতে থাকবে। আর তারা ওই খাটের উপর তারা বসবে, আর তারা ওইখান থেকে তাদের কোনো কষ্ট হবে না, কোনো কষ্ট ক্লেশ তাদের ওইখানে হবে না, আর ওইখান থেকে তারা বের হবে না। বলে এই আয়াতের নিস্তারিত আমরা হবো। এরপরে তাকে যেটা বললেন যে দেখো তোমার যখন যেটা দরকার হয় তুমি বলবা আসবা। আর হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে জমিন, বলে সব জমিন ওয়াপস করে দাও, সব জমিনকে ওয়াপস করে দেওয়া হলো। বলে ওনার এখান থেকে যত মাল হাসিল হয়েছে সব মাল ওনাকে ফেরত দিয়ে দাও, সব মাল আবার ফেরত দিয়ে দেওয়া হলো। আর তাদের সাথে তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, ঘরের খোঁজ খবর নেওয়া, বাকি আওলাদদের খোঁজ খবর নেওয়া, ঘরওয়ালাদের। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এইভাবে ইহসান করছেন। অথচ ওনার মোকাবেলায় ছিল, আর ওইখানে উনি শাহাদাত বরণ করছেন। তো বলে যে এইভাবে একটা মানে নমুনা ইসলামের মধ্যে তারা কায়েম করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলে দুশ্মনের প্রতি কিরকম ব্যবহার, বলে দুশ্মনের সাথে যখন ভালো ব্যবহার করা হয় ওই দুশ্মন দোস্তে পরিণত হয়, আর দোস্তের সাথে যখন খারাপ ব্যবহার হয় ওই দোস্ত দুশ্মনে পরিণত হয়ে যায়। দুশ্মনের সাথে ভালো ব্যবহার করে কিরকম হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকরামা বিন আবি জাহল, আবু জাহেলের ছেলে একরামা, সে নাকি পুরো জিন্দেগি দুশ্মনী করছে, বলে সে আসতেছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলতেছেন যে দেখো তোমরা মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে কিছু বইলো না, অর্থাৎ আবু জাহেলের ব্যাপারে, বলে এটা তো মৃতের কাছে পৌঁছে না, জীবিত কষ্ট পায়, জীবিত একরামা বলে ছেলে কষ্ট পাবে আর মৃতের কাছে এটা পৌঁছবে না, বলে তোমরা এরকম কথা বললে না, আগের থেকে রুখে দিচ্ছেন তার সামনে যেন কেউ এরকম কোনো কথা না বলে যে তার দিলের মধ্যে কষ্ট আসতে পারে। যখন একরামার সামনে আসছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এমন ভাবে তাকে ইস্তেকবাল করলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চাদর মুবারক পড়তেছিল, এইভাবে ইস্তেকবাল করছেন। আর একরামা ওই ইস্তেকবাল দেখে সে এত আনন্দিত হয়ে গেছে, এত মুতাআসসির হয়ে গেছে, এত প্রভাবিত সে হয়েছে, সেই কালেমা করে মুসলমান হয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো এখন মুজাহিদ হব, আমি তো দ্বীনের জন্য জিহাদকারী হব, আমি তো দ্বীনের জন্য হিজরতকারী হব, আমি আল্লাহর দ্বীনকে মিটানোর জন্য যত ঘোড়া দৌড়াইছি, যত জায়গায় আমি গেছি মোকাবেলা করছি, এর চেয়ে দ্বিগুণ ঘোড়া আমি আল্লাহর দ্বীনকে এখন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি দৌড়াবো। বলেন যে দুশ্মন দোস্তে পরিণত হয়েছে যখন কি হয়েছে, যখন একরাম হয়েছে। আমাদের কাজ হলো একরাম করা, একরামের মাধ্যমে চলা। তো কি হবে সাথীদের মধ্যে এরকম ইজতেমাই